संपर्कर नाम अनामिका। मंच उपरे जेतेबेले वर्षर श्रेष्ठ लेखिका भावे सुमित्रा नाम घोषित है सेतेबेले किछि मुहूर्त पाई स्पंदन जमी स्थाणु होईगला। करतालीर गुंजरण भितर से निजकु निजे विश्वास करि पार नथिले। से जानिथिले जे तांको कलमरु निर्गत हेउथिबा प्रतिटी भावना पाठकंक हृदय को स्पर्श करे। हेले एही सर्वोच्च सम्मान पाई से मनोनीत हेबे बोली केबे स्वप्न सुधा भावी नथिले। एही सफलतार शीर्ष रे पहुँचवा पछरे थिला तांको प्रेमी प्रभातर सेही अदृश्य हाथ। सतरे लेखाटी सिना सुमित्रांकर थिला हेले सेथिरे जीवनाश देइथिबा शब्द और भाषा सबु प्रभातर अदृश्य प्रेरणा थिला। से अनुभव करती जेमिति कलमटी तांको हातरे थिले भी प्रतिटी शब्दर छंद प्रभातंकर हृदयर स्पंदनरु ही निर्गत हेउछि। आखि आगरे झलुसुथिबा आलुओ भितरे हठात प्रभातंक मुहटी नाची उठिला। स्मृतिर सेही पुराणा पेढ़ीटी खोलीगला। आउ सुमित्रांग मानस पटरे अतीतर अकुहा कहानी सबू गोटी गोटी होई भासी आसिला। से दिन बाहर श्रावणर प्रथम बारीधारा। बरंडारे बसी सुमित्रा सेही वर्षार भिजा भिजा महककू उपभोग करुथिले। चुपचाप बसीथिबा देखि निरंजन ताको पचारिले, तुम देह ठीक अछि तो? सुमित्रा कहिले, हाँ मु ठीक अछि। निरंजन ऑफिस चली जिबा परे सुमित्रा निज पाई किछि जळिखिया और चा प्रस्तुत करी टेलीविजन सम्मुखरे बसिले सत, किंतु तांको मन सेठारे नथिला। टीवीर परदारे चलीथिबा रंगीन दृश्य अपेक्षा तांको अंतରରେ चलीथिबा प्रभातंक स्मृतिर सेही कଳାधଳା चित्रपट अधिक स्पष्ट होई उठुथिला। सुमित्रांक मनरे एक प्रश्न बारंबार उंकी मारुथिला, प्रभात सह कौन पुणी थरे कथा हेइबो? किंतु क्षणक परे तांको विवेक तांको सतर्क करि देउथिला। एही समाजर नीति नियम और स्वीकृतिर परिधि भारे एमिति एक संपर्क को केउ नामरे बा परिचित करा जाई परिबो? जनकर पत्नी हेबा परे अन्य जने पुरुष प्रति एही दुर्बलता केवल पाप नुहे बरम एक दुस्साहस। तांको हृदय और मस्तिष्क भितरे एक भीषण झड़ सृष्टि होइथिला। से निजकु निजे प्रश्न करुथिले, काहेकि मु तांको कथा भाबुछि? जेउ संपर्कर कोनोसी भविष्यत नाही ताकू नहीं स्वप्न देखिबा वृथा। पुणी प्रभात मते भल पाआंती कि नाही ताहा मध्य मु जानिनी। से अनुभव करुथिले जे किछि संपर्क जीवन रे एमिति अप्रत्याशित भावे गढ़ी उठे जहाकू कोनोसी नाम देवा कष्टकर होई पड़े। प्रेम सतरे अंध जहाँ मन और मस्तिष्क मध्य एक अविराम युद्ध जारी रखे। एही भावनार भौंरी भितरे से एते निमग्न थिले जे केतेबेले समय बीतीगला से जानी पारिले नाही। हठात डोर बेलर शब्द रे तांका भावना भांगीगला। बेल बजाइबार सही परिचित शैलीरू से बुझीगले जे निरंजन फेरी आसीछन्ते। कबाट खोलिबाकू जाऊ जाऊ से निजकू निजे कहिले, ओहो एते समय बीतीगलानी। अतीतर स्मृति मु एते हजि जाइथिली जे बाह्य जगत कथा संपूर्ण पासरी देइथिले। किछि समय पर सुमित्रा निजकू संभाली नेले। जड़े आदर्श पत्नी भावे से निरंजन पसंदर रात्रि भोजन प्रस्तुत करी तांको स्नेहरे खाइबाकू डाकिले। निरंजन किंतु निज स्वभाव सुलभ रुक्षता लुचाई एक कृत्रिम अभिमान सह कहिले, देह भल नाही जदि पुणी रोषेई करबाकू काहेकि कष्ट करुथिल? सुमित्रा मन भितरर झड़कू चापी रखी एक शुष्क हस हसी कहिले, ना एबे टिके सुस्थ लगुछि। खाई सारी निरंजन टीवी पर्दारे हजिगले सत, किंतु सुमित्रांग पाई सेही शून्यता असह्य होइला। से निज शयन कक्ष को फेरीगले। पुणी थरे प्रभातंग स्मृति तांको घेरीगला। से भाबुथिले, काहेकि एही दुर्बलता? जड़े विवाहिता नारी होई अन्य जन को मने पकाइबा कौन ठीक? से निजको बारंबार बुझाउथिले जे से निरंजन को केबे धोखा देई पारिबे नाही। किंतु सुमित्रांग एही मानसिक अवस्था पाई केउठी ना केउठी निरंजन मध्य दायी थिले। निरंजन कथा कथारे क्रोध, सन्देही मनोभाव एवं सुमित्रांग कोमल भावना को बुझीबार अक्षमता ही तांको प्रभातंक सेही शांत और बुझीबा शैली प्रति आकृष्ट करिथिला। प्रभातक सह तांकर देखा होइतिला एक नियुक्ति परीक्षा समय रे। परवर्ती समय रे सेमाने सहकर्मी और उत्तम बंधु मध्य पालटी थिले। सुमित्रांग कथारू प्रभात जानिबाकू पाइले जे से लेखंती बोली। जेतेबेले सेमाने केउंठी भेटंती प्रभात तांको लेखा विषय रे पचारंती एवं सर्वदा तांको लुकायित प्रतिभार प्रशंसा करंती। सुमित्रा कहती जे जड़े विवाहित महिला लेखिबा शौक जारी रखिबा संभव नुहे।
କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦିନେ ଏକ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସି କଥା ହେବାର ଦେଖି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହୀ ପୁରୁଷଟି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ଓ ସଫେଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିରଞ୍ଜନ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ସୁମିତ୍ରା ଚାକିରି ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ବିଶ୍ୱାସର ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାଟି ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସେହି ପୁରୁଣା ସମ୍ମାନଜନକ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଉନ୍ମୁଖ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ନିରଞ୍ଜନ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ପ୍ରଭାତ ସେଠାରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ହଜିଯାଇଥିବା ପରିଚୟର ବ୍ୟଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସମୟର ପ୍ରବାହ ସହ ସୁମିତ୍ରା ଅଜାଣତରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯଦି ଦିନଟିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ସେ ନିଜ ହୃଦୟର ସବୁ ସାଇତା କଥା ଉଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସତ ହୋଇପାରେ? ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପଟରୁ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। କ'ଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖା କରିହେବ? ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ମନ ବିସ୍ମୟ ଓ କୌତୂହଳରେ ଭରିଗଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ପ୍ରଭାତ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭାତ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭାତ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ମନ ଦୁନିଆର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ସାରିଥିଲେ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିରହର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସେ ଆଜି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଦେଖାହେଲେ ସେ ସବୁକିଛି କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ପ୍ରଭାତ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବସିଲେ, ସତ କୁହ ସୁମିତ୍ରା, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ସୁମିତ୍ରା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ନିଜ ଭୟକୁ ଜୟ କରି ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଓ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ କହିପାରୁନଥିଲି। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ ତ? ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଭାତ କେବଳ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ବହୁତ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭାତ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇ ଆସିଲେ। ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବାରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁହେଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଳୀନତାର ସୀମା ଲଙ୍ଘିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରଦିନ ଏକ କଫି ସପ୍ରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ କଲେଜ ସମୟର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ରାଜା ସହ ଦେଖାହେଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ମନ ଭୟରେ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଏବେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଆଖିର ସେହି ସାମୟିକ ଆତଙ୍କ ଓ ଲଜ୍ଜା ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନିର୍ମଳ ସମ୍ପର୍କ ସମାଜ ଆଖିରେ କେବଳ ଏକ ଅପରାଧ। ପରଦିନ ଏକ ନିଛାଟିଆ ପାର୍କରେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଦେଖାହେଲେ। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଅଜବ ସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହୁଏତ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପଥା। କାଲି ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜା ଓ ସଙ୍କୋଚ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାହା ମୋତେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ପଡ଼ୁ। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଭାତ ଆଉ କହିଲେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ବି ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକାଠି ହେବା। ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ସତ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରେମରୁ ପୂଜାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହେବା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ନିରଞ୍ଜନକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭାତ ଅତି ଆବେଗରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଟକି ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶାଳୀନତାର ପାଚେରୀକୁ ସେ ଲଙ୍ଘିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ସେ ଆକୁଳ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ପ୍ରଭାତ ତାଙ୍କ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ପୋଛୁ ପୋଛୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁହଁରୁ ହସ ଫୁଟାଇ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା,
ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବିନା ଏକ ଶୂନ୍ୟ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାବନାରେ ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବା, ଏତିକି ଅନୁଭୂତି ହିଁ ମୋ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାତ ଶେଷଥର ପାଇଁ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମେ ତୁମ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମୋତେ ଜୀବିତ ରଖିପାରିବ। ଏବେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଅକୁହା ପ୍ରେମ ଓ ଭାବନାକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ରଚନା କର, ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା। ଆମର ଏହି ଅଧୁରା ସମ୍ପର୍କ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବ। ସୁମିତ୍ରା ନିଜ କୋହକୁ ଚାପି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଥର ଥର ହାତରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ସେ କହିଲେ, ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ତାହା ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଇଛ ପ୍ରଭାତ। ପ୍ରେମ ମାନେ କେବଳ ପାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ପ୍ରତିଟି ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର ନିଭୃତ କୋଣରେ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିବି। ଆମ ସମ୍ପର୍କର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଏତିକି କହି ସୁମିତ୍ରା ଏକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ସେଠାରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବାର ସାହସ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେଦିନ ପାର୍କର ସେହି ନିଛାଟିଆ ବେଞ୍ଚରେ ସେ କେବଳ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ଅତୀତର ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଏକ ନୂତନ ସୁମିତ୍ରା ଭାବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ କଲମ ଅଟକି ନାହିଁ। ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସଫଳ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାର ପରିଣତି ଆଜିର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖିକା ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଜୀବନର ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣାର ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭାତ ଓ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବା ସାମାଜିକ ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ ନଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଯାହା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସେହି ନିର୍ମଳ ଅନୁରାଗକୁ ଆଧାର କରି ସୁମିତ୍ରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାଳଜୟୀ କାହାଣୀ ରଚନା କରି ଚାଲିଲେ। ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖିକା ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସେହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବାର ହିଁ ପରିଣତି। ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ କରତାଳିର ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିର ସେହି ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁରା ସଂସାର। ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୀଲୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଜି ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ଭାବ ଝଲକୁଥିଲା। ସୁମିତ୍ରା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ କାହାକୁ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସଂସାର ଓ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସେତୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୁମିତ୍ରା ଓ ପ୍ରଭାତଙ୍କ କାହାଣୀ ତାହାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଆଜି ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକଟି କେବଳ ଏକ ଧାତୁଖଣ୍ଡ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଏକ ଅନାମିକା ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱୀକୃତି। ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଲେଖିକା, ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆଖିରେ ଜଣେ ଗର୍ବିତ ପତ୍ନୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଭୃତ ଆତ୍ମାରେ ସେ ସେହି ଅଧୁରା ପ୍ରେମର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କବିତା, ଯାହାର ନାମ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭୂତି ଅଛି।